I got high and I saw the devil. I got high and I found myself. Don't wanna talk about it, and it's suicide. Make a case against me now. 안녕하세요. 그동안 여러분들께서 그 이네오스 그레나디오 간단하게 좀 리뷰나 이렇게 해주셨으면 좋겠다 하셔가지고 제가 지금 마침 방학이 시작해서 시간이 좀 남아요. 그래서 이제 그동안 영상을 계속 못 찍고 있다가 오늘 크리스마스 날인데 혼자 가까운데 그 바닷가에 캠핑장 예약했거든요. 선힐 브룸이라고. 거기가 원래 예약하려면 한 달에서 3개월까지는 걸리는데 뭐 주말에는 거의 자리가 없어요. 근데 이제 남들은 크리스마스 날에 가족이랑 보낼 때 저는 이제 혼자 거의 캠핑 가서 그동안 이 차를 타면서 1년 동안 느낀 점, 장점, 단점 등등 설명을 좀 해볼까 합니다. 좀 브이로그 느낌으로. 네, 이제 짐은 다 쌌고요. 차에 짐을 실으려면 주차장이 조금 멀어가지고 차를 밑에다가 내려놓고 짐을 실을 생각. 크리스마스라서 루돌프 커 보이죠? 이렇게 뿔하고 꼬리도 있어요. 이렇게 다시 올라가서 이 짐을 싣고 보고 이제 캠핑장 가볼게요. 척 스테이크. 트렁크에 있는 냉장고를 이제 온도를 핸드폰으로 조절할 수 있어요. 이제 뭐지 베브모라는 데 갈 거예요. 주류상가. 뭐 캘리포니아에서 제일 사람들 많이 가는 주류상가예요. 온갖 양주, 술, 사케, 소주 다 팝니다. 가면서 연비도 한 어느 정도 나오는지 보여드릴게요. 제가 만땅 채웠을 때 주행할 수 있는 거리거든요. 320마일인데 1.6을 곱하면 킬로미터가 돼요. 주행거리가 한 80불에서 한 100불 정도 언저리 나와요. 기름값은 만땅 채우면은. Hi, I'm looking for sake. Sake? Yes. Sake lives right here, my man. Do you recommend any sake? He or the Soto. Okay. One. And Merry Christmas. Be safe. Enjoy yourself. You too. 오늘 이런 데서 캠핑하는 거예요. 이 바닷가 바로 앞에서. 일단 평균 연비가 고속도로에서는 한 17마일 per 갤런 정도 나오고요. 시내 주행할 때는 한 11마일 per 갤런 정도 나오는 것 같아요. 11마일 per 갤런도 그게 좀 잘 나오는 거예요. 아직 20마일 정도 더 가야 됩니다. 연비는 현재 17.8마일 정도 나왔네요. 아, 바다다. 진짜 이쁘다. 진짜 딱 저런 이미지에서 이제 캠핑하는 거예요. Hello. I'm good, thank you. I have reservation for 2 nights today. What was that site number? 14. There might be like one more friends like coming later. Alright, you're allowed to have 3 vehicles on site, okay? Okay, thank you. All set. On the windshield? Okay, thank you. 붙여주고 이렇게 들어가자. 어딩 벽을 괜히 안 가져왔나봐. 너무 추운데 오늘? 네, 이제 차를 주차하고 텐트를 필 거예요. 근데 텐트를 피려면은 이게 좌우 수평이 맞아야 하기 때문에 여기 오프로드 버튼 누르고 이 보시면은 이 템퍼레이처, 이거는 타이어 온도와 그 공기압 체크하는 거고, 이 얼티튜드 지금 수평이 잘 맞았네요. 지금 앞뒤 양옆에 이렇게 보이시죠? 네, 이런 식으로 이렇게 각도가 몇 도인지 나옵니다. 이제 캠핑 시작해 볼게요. 커스텀 배터리인데 아는 형님께서 만들어주신 거야. 냉장고를 이렇게 연결할 수 있는데 5일 동안 가요. 5일 동안. 이 안에는 수납 공간도 되게 많고요. 이렇게 보조 배터리를 이렇게 연결할 수 있습니다. 근데 일단 지금은 꺼두고, 이게 제가 갖고 있는 그 에어펌프, 많이 보셨을 거예요. 이게 한국에는 파는데 미국에 안 팔더라고요. 다른 거는 공기압이 이게 세지도 않고 이게 좋아요. 이거 신발 두는 거예요. 텐트에 연결이 돼요. 이렇게 밑에. 이거는 버디 히터. 미국
캠퍼들이 가장 즐겨 쓰는 그런 히터예요. 잘 안 고장나고 평이 되게 좋아요. 그리고 이거는 이그닉 프로테인 가스. 저는 이것보다 더 큰 거 썼었는데 너무 크다 보니까 좀 불편해서 안 쓰게 되더라고. 좀 무겁고. 좀 해놓고. 이거는 파이어박스라는 고기 그릴인데요. 되게 좋아요. 다용도로 쓸 수 있고 끓이는 거 고기 그릴 이렇게 있습니다. How's it going? Good. What kind of truck is that? It's Ineos. Is it a new brand? Yeah, new brand. Where they make it? From UK? Are you YouTubing or something? Hold on a second. Yeah, I'm YouTubing. That's cool. It's a cool looking truck. Like Did it? you buy that here in California? Yeah, I did. You can buy from for like Rosnaq Pasadena. Oh, no. Are you YouTubing with the truck or are you just YouTube in general? Just general. Like, what do you? A lot of Koreans they want me to like review about these cars here. Okay. So you're reviewing the car for the Koreans. Yeah. Are you from Korea? Yeah, I'm from Korea. Okay. And how long you been in California? Now 3 years. Okay. Yeah, Wow. I'm just a student. This is a cool spot to camp. Yeah. It's just kind of fun, huh? Yeah, this is my first time camping here. But like every time I tried to book in the weekend, there was no spot all the time. Yeah. availability. Yeah, We even- actually just showed up. You know, it's a cool looking truck. So next time you YouTube, you should. So we're from. Have you ever been to Yes. Carolina? It's ISLE of Palms, South Carolina. Sorry. Inside that, comfortable. Do you want to see? Do you mind if I look? Yeah, I will show at you. it? Yeah. It looks like an airplane inside. Looks like an airplane. Oh yeah. Oh wow. Look. Miranda, you see all that? We have rental houses in Isle Palms. Yep. If you ever come out, you're welcome to come hang out. ISLE PALMS, South Carolina. Our website is beachiop.com. You can send that to Korea and have them all come visit. Well, she'll have her friends follow you. Very cool. We'll try and enjoy it. It's nice Yes, talking thank with you. 캐롤라이나에서 왔대요. 한국인 친구들이 거기서 학교를 다니는 건 알고 있는데 그 유니버시티 일리노이스인가 그거 꽤 유명하다고 하더라고요. 네, 가족끼리 지금 캠핑카 타고 렌탈하고 왔는데 와 진짜 비싸다. 일주일에 1,500불이에요. 능력이 있으시니까 이렇게 하는 거겠지. 캐롤라이나에서 지금 숙박업을 운영 중이라고 하시는데 졸라 이뻐. 어디 펜션인데 저한테 나중에 이렇게 놀러 오시라고 하시더라고요. 자 이제 요리 시작할 거예요. 요리. 복숭아. 이제는 생소주 말고 좀 맛이 있는 소주로 먹게 되더라고요. 좀 숙취가 있어도. 소세지. Two days. OMG. Are you gonna catch fish? Make one call to MJ and then I'll call you back. 그 입구 딱 지도상이 딱 있는데 그 왼쪽에 있어. 왼쪽에 오다 오면 왔다. 보인다. 개 오랜만이네. 깔깔이 뭐야? 먹자. 소세지 다 했어. 왜 혼자 왔어 근데? 아니 뭐 크리스마스 다 가족이랑 보내니까 만날 사람이 없잖아. 걔는 가족 보러 간 거야? 여자친구는 가족 보러 같이 가. 안 춥다 하나도. 안 추워? 먹어봐. 석현이 거보다 두꺼운데 이거? 이거? 되게 안 돼. 석현이 밖에 없으니까. 아 지긴다 씨. 형 먹어봤어? 먹어봤어? 아 좋다. 아 별 잘 보인다 옆에서. 형 거기 열면은 보일걸? 옆에 빼꼼해서 봐봐. 머리 꺼내서 봐야 돼. 졸라 잘 보이지. 두 번째 날 아침을 맞이했고요. 보시면은 경치가 죽입니다. 이게 이네오스가 많이 높아가지고 경치가 더 잘 보이는 것 같아요. 오케이. 그 저기 보이시는 거는 이제 네모난 거 있잖아요. 하얀색 화장실이에요. 안에 뭐 소변기, 배변기 다 있고요. 휴지도 다 있습니다. 그 여기는 아까 제가 설거지한 곳. 설거지 못할까 봐 걱정됐었는데 다행히 이렇게 설거지한 데가 있더라고요. 이제 오늘은 이제 뭐 할 거냐면은 뭐 여기는 뭐 하루만 돼도 뭐 할 게 딱히 없는데 차를 간단하게 좀 리뷰 좀 해볼게요. 제 차 모델은 이네오스 피드마스터라는 모델이고요. 프레임은 빨간색입니다. 옵션으로는 갈색 가죽 핸들, 선루프도 옵션이고요. 이건 옵션 아니에요. 이건 제가 직접 달았어요. 이건 직접 다는 게 훨씬 싸가지고 옵션은 안 넣었고요. 옆에 이거 얘 옵션이고 얘도 옵션이고 둘이 이렇게 세트로 같이 오는 거예요. 다양한 뭐 액세서리가 나온다고 하는데 제가 기본적으로 온 거 이렇게 보여드릴게요. 액세서리가 이렇게 딸려 옵니다. 이거를 이렇게 붙여서 사용할 수가 있어요.
액세서리 종류는 케이블 조치하는 것도 있다고 하고요. 이렇게 저는 아직 한 번도 안 써봤어요. 근데 만약에 쓰면 음식 만드는 도구 같은 거 걸어놓고 이렇게 말리는데 사용하지 않을까요? 아니면 뭐 빨래나? 그리고 이 부품을 여기에다가도 사용할 수 있고요. 전 여기다 하나 부착했습니다. 차를 운전하다 보면 냉장고가 이제 왔다 갔다 하기 때문에 붙여가지고 움직이지 못하게 하는 용도로 사용하고, 저는 루프렉을 받지 않는 게 정말 다행이라고 생각해요. 루프렉을 따로 샀거든요. 이네오스 자체에 루프렉을 사버리면 썬루프를 가려가지고 내부에서 루프를 열 수가 없어요. 그래서 루프렉은 하지 않은 게 다행이라고 생각을 합니다, 저는. 그리고 이 바퀴도 옵션입니다. 알로이 휠이라고 했던 것 같은데 이번 휠은 까만색일 거예요. 여기 안에 이 차를 처음에 받으시면은 비상용 타이어 교체하는 거 있잖아요. 스페어 타이어. 뭐 아실 거예요. 차 들어 올리는 공간이 여기 있습니다. 저 이거 찾기 진짜 힘들었거든요. 여기 이렇게 이런 식으로 있습니다. 소화기 아니에요. 트렁크를 닫을 때는 큰 부분 먼저 닫고 그 다음에 작은 거 닫고, 차 문은 세게 닫아야 돼요. 세게 안 닫으면 자꾸 트렁크가 열렸다고 뜨거든요. 진짜 좀 많이 세게 닫아야 됩니다. 좌석 문도 똑같아요. 그리고 이네오스를 처음에 받으실 때 차 키를 3개를 받거든요. 이게 메인 키, 시동 거는 그런 키고요. 그리고 이거는 뒤에 스페어 타이어 안에 공간이 있잖아요. 참고로 얘도 옵션입니다. 이렇게 할 수 있고요. 이게 원래 오프로드를 할 때 어디 가는 길에 길이 안 좋아서 뭐 막혔을 때 여기 안에다가 막 로프 같은 거 집어넣고 비상 구호 물품 그런 거 집어넣는 공간이라고 하는데, 저는 그냥 이네오스가 생각보다 수납 공간이 많진 않아가지고 저는 여기를 수납 공간으로 쓰고 있거든요. 근데 아마 미국에서 사시는 분들은 여기 물건 안 두시는 게 좋을 거예요. 왜냐면은 재질이 약해가지고 따기가 좀 쉬울 거예요. 한국에서는 뭐 딸 사람이 없겠지만, 이 단점이 뭐냐면은 제가 방금 열었을 때는 되게 잘 열렸잖아요. 이거 처음에 열 때 죽어도 안 열립니다. 키에다가 기름칠 다 한 거예요. 안에다가 다 했습니다. 다 사가지고 제가 키가 한 개 더 있어요. 이거 여기 안에 열고 닫고 하는 키인데 얘도 잘 안 열려요. 그래서 처음에 여실 때 잘 안 열리면은 강제로 여시지 마시고 기름 같은 거 사가지고 바르시는 거 추천드려요. 왜냐면은 강제로 열면은 잘 보이실지 모르겠는데 휘지 않아요? 키 안 빠져서 당기다가 휘어버렸어요. 사이드 스텝은 필요할 것. 저처럼 이게 키가 180이 넘지 않는 사람들은 매번 올라갔다 내려갔다 할 때 좀 힘들어요. 일단 차 내부는 이렇게 생겼고요. 버튼은 이미 다른 유튜버들이 많이 설명을 하셔가지고 딱히 설명드릴 게 없는데, 일단 이 차의 좋은 점이 이런 버튼들이 이미 다 만들어져 있다는 거예요. 이 스위치가 좋은 이유가, 다른 차들은 이런 스위치를 연결해서 라이트를 연결하려면 따로 추가로 돈을 써야 돼요. 네모난 리모컨을 따로 들고 다니거든요. 거기에 연동을 시켜야 합니다. 그리고 여기 나머지 기타 버튼들은 외부 조명을 연결할 때 쓰는 버튼입니다. 저는 여기 파워 버튼에다 블랙박스를 연결해가지고 차 시동을 껐을 때도 돌아갈 수 있게 해놨고요. 제가 옵션으로 이제 선택한 그 윈치 버튼을 이렇게 켜고 이 리모컨을 사용하면은 윈치를 사용할 수가 있습니다. 저는 지금 현재 15,000마일 정도로 주행을 했고요. 온로드랑 이제 오프로드를 모두 경험했습니다. 그 풍절음은 제가 아시는 튜닝을 업으로 하신 형님께서 좀 알려주셨는데, 이 차가 구조적으로는 소음이 심하진 않다고요. 근데 저는 이게 빗물바지 때문인가 그런지 좀 어느 정도 있다고는 생각합니다. 승차감은 한 지프랑 이제 디펜더 사이 정도 되는 것 같습니다. 그 오프로드는 제가 그동안 이 차를 타면서 사막이랑 눈, 산, 그 험한 데 다 다녀봤는데요. 비척한 모래사막에서 막 운전해도 모래 속에 빠진 적은 아직 없어요. 이 차 모래 속에 빠지면 진짜 잘 빠져나옵니다. 오프로드 성능은 진짜 끝내주는 것 같아요. 눈이랑 얼음이 이렇게 많은 데서도 이 차 무기 때문인가 그런지 타이어도 스노우 타이어이기도 하고요. 끌어진 적은 아직 없습니다. 얼음 위에서도. 오프로드 할 때 뭐 단점은 하나 있는데, 이 차가 좀 많이 넓다 보니까 돌이 많은 데는 가진 못해요. 돌산에 갈 때는 지프처럼 좀 약간 양옆이 좁은 차로 이렇게 가야지, 이 차로 가면은 가다가 중간에 막히더라고요. 솔직히 저는 이네오스가 장점이 많은지는 잘 모르겠어요. 첫 번째로는 루프탑 텐트 설치하면은 사다리를 따로 트렁크에 넣고 다니곤 하잖아요. 근데 저는 사다리 안 챙기고 뭐 뒤에 있는 그냥 사다리로 이렇게 반쯤을 이렇게 올라가서 타이어 밟고 텐트 속에 들어갑니다. 저는 사다리를 따로 안 챙겨도 되는 게 그게 장점인 것 같아요. 아마 사다리 하나만 챙기는 것만 해도 이게 짐이 되게 많아지는 걸 이렇게 느끼시는 분. 그리고 뭐 이네오스가 차체도 높아서 루프탑에 올라가서 경치 보는 재미도 있고요. 뭐 두 번째로는 트렁크가 되게 넓어 좋아요. 5명인분 캠핑 짐을 다 실어도 트렁크가 이제 공간이 비진 않는데 다 들어갑니다. 그리고 제가 3개월 전에 이사를 했는데요. 이삿짐센터 이렇게 부르기가 너무 비싸가지고 차 뒷좌석 눕혀서 여러 박스 싣고 차 뒤에 요울 트레일러 이렇게 끌어서 이사를, 여자친구랑 둘이 이사했습니다. 뭐 견인력이 꽤 좋더라고요. 이 차에 단점이 좀 많아요. 첫 번째는 싸구려 플라스틱 및 마감 문제인데요. 시내랑 그 외부 플라스틱 재질의 부품들이 잘 깨지고 잘 떨어져요. 저는 차 뒤에 붙어있는 그 빨간 리플렉터가 비 오는 날에 운전했는데 떨어져 있더라고요. 그 리플렉터가 뭘 말하는 거냐, 이 부분이거든요. 양면 테이프 같은 걸 붙어있어요. 그리고 트렁크 내부에도 짐을 싣고 나서 검은색 플라스틱이 깨졌어요. 이거요. 보이시죠? 이거 지금 덜렁덜렁거리는 이 부분이 깨졌습니다. 썬루프도 가끔가다 문제가 있어요. 이게 열고 닫고 하는 거거든요. 이게 원래 연 상태로 이렇게 고정이 돼야 돼요. 지금은 제가 서비스 센터에 가져와서 친 거지만, 여기 중간에 구리 부분이 보이실 거예요. 여시다 보시면은 가끔가다 떨어진다. 혼자 힘으로 이렇게 붙이려고 하잖아요. 안 끼워져요. 처음에 열 때는 이렇게 고정이 되는 것 같은데 달리다 보면은 쾅 하고 다칩니다. 개선돼야 될 부분이라고 생각을 해요. 안 좋습니다. 이거 말고도 떨어진 부품이 트렁크에 또 있어요. 전에도 이게 떨어져서 서비스 센터에 가가지고 또 다시 붙인 건데 또 떨어져가지고 저는 이거 안 붙이고 있습니다. 이제 이 부분에 여기에 하나 여기 하나 고무 같은 게 붙어 있어야 돼요. 없어도 지장은 없긴 해요. 근데 그렇지 않은 분들도 계실 수 있으니까 이거 두 개인데, 이게 원래 여기 이렇게 붙어 있어야 돼요. 이렇게. 근데 이거는 근데 어차피 서비스 센터 계속 가져가도 트렁크 열고 닫고 하면 계속 떨어지기 때문에 고쳐도 딱히 의미가 없다고 생각합니다. 저는. 이네오스가 좌석 밑에
밑에도 공간이 있어가지고 그 부분에서 이제 궁금하신 분들 계실 텐데, 보시면 이렇게 공간이 있어요. 배터리 팩하고, 배터리가 맞나? 잘 모르겠네. 여기는 이게 JBL 우퍼가 있습니다. 솔직히 JBL을 넣을 줄 몰랐어요. 이 스피커를 재배치를 하시면은 추가 배터리도 여기 넣을 수 있다고 합니다. 여기가 이제 퓨즈박스 들어가는 공간. 여러분들께서 이제 만약 이 차를 구매를 하시면은 트렁크를 눕혀서 이제 평탄한 다음에 좌석을 분리하고 차 안에서 자야겠다 아마 생각을 하실 거예요. 근데 그 생각을 안 하시는 게 좋은 게, 제가 이 뒷좌석을 이걸 분리한 적이 있어요. 이 부분을 이삿짐 센터를 안 쓰고 저희 스스로 이사를 했기 때문에 소파를 이 차로 옮겼거든요. 뒷좌석을 눕히고 이 위자를 빼니까 소파가 겨우 들어갔어요. 근데 이걸 빼면 안 좋은 게, 나사를 일일이 푸는 거는 문제가 없어요. 근데 끼울 때가 진짜 엄청 힘들고요. 제가 봤을 땐 플라스틱이에요, 이 부분이. 이 부분 플라스틱이고 나사는 철이다 보니까 나사가 조금만 잘못 돌려도 더 돌리면 안 되겠다, 약간 그런 느낌 있잖아요. 그런 느낌이 있으면 안 돌리겠는데 그런 느낌이 없어가지고 계속 쭉쭉 돌아가요. 그러니까 이게 나사가 안에가 마모가 됐습니다. 그래서 지금도 덜렁거려요. 매번 꼈다 뺐다 하면서 이렇게 캠핑 하실 분들은 하셔도 괜찮을 것 같은데, 근데 나사 돌리는 걸 좀 조심하셔야 해요. 그리고 이 차에 만약에 시동을 걸잖아요. 뭐가 보이세요? 배터리 경고등이 보이시죠? 차를 항상 켤 때마다 배터리 경고등이 떠요. 차에 문제가 있어서 정비소에 가져왔었는데 거기선 문제가 없다고 하거든요. 일렉트리컬 들어가 보면 배터리가 항상 45% 정도 돼요. 이네오스 본사에서는 이제 70%가 원래 좀 정상이라고 했는데, 차를 맨날 타고 다니는데도 이것뿐만이 아니고 또 어떤 노란색 경고등이 따로 뜨는 게 있어요. 무슨 스피드 리밋 어시스턴트라고 이렇게 뜨는데, 맨날 항상 가는 길 있잖아요. 똑같은 길에서, 그 특정 길에서만 뜹니다. 차량에 무슨 어떤 센서 같은 카메라가 있나 봐요. 거기가 이제 이물질이 껴있으면은 그게 뜨는 경고등이라고 이렇게 봤던 것 같은데, 제가 지금까지 이네오스가 안 좋다는 듯이 좀 단점을 많이 얘기했지만 저는 정말 만족하면서 타고 있어요. 만약에 차를 다시 선택해도 이 차를 다시 탈 것 같아요. 이 차는 확실히 느낀 거는 평소에 타고 다니는 용도의 차는 아니고 완전 오프로드를 위한 차인 것 같아요. 마무리하고 집에 가볼게요. 구독과 좋아요 부탁드려요. 안녕. 안녕.